వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్. నేను శ్వేత. ముందుగా డీటెయిల్స్ చూద్దాం. భారత్ పై ఉగ్రవాదాన్ని ఉసుగొల్పుతున్న పాకిస్తాన్ ను అంతర్జాతీయంగా ఏకాకిని చేసేందుకు కేంద్రం రంగం సిద్ధం చేసింది. పాక్ ఉగ్ర కుట్రలను ప్రపంచ దేశాలకు వివరించడం కోసం 7 అఖిలపక్ష బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఆ ప్రతినిధుల బృందాలకు 7 ఎంపీలు నాయకత్వం వహిస్తుండగా వారిలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు శశి థరూర్ కూడా ఉన్నారు. అయితే కాంగ్రెస్ పంపిన జాబితాలో అసలు థరూర్ పేరు లేకపోవడం గమనార్హం. అయితే ఇటీవలి పరిణామాలపై దేశం విధానాన్ని వివిధ దేశాలకు వివరించేందుకు వెళ్తున్న బృందానికి నాయకత్వం వహించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని ఎక్స్ వేదికగా శశి థరూర్ వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ నుంచి శశి థరూర్, బీజేపీ నుంచి రవిశంకర్, జయంత్ పాండా, జేడీయూ నుంచి సంజయ్ కుమార్ జూ, డీఎంకే నుంచి కనిమొలి, ఎన్సీపీ నుంచి సుప్రియా సూలే, శివసేన నుంచి శ్రీకాంత్ షిండేలు విదేశాలకు వెళ్తున్న భారత బృందాలుగా నాయకత్వం వహించనున్నట్లుగా కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా మద్దతు పలుకుతోందనే విషయాన్ని, ఆపరేషన్ సింధూర్తో ఉగ్రవాదంపై భారత్ జరిపిన పోరాటాన్ని పలు ఆధారాల ద్వారా విదేశాలకు ఈ బృందాలు వివరించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. తమ కుమార్తెల సింధూరాన్ని ఎలా తుడిచేశారో ప్రపంచ దేశాలకు తెలియజేస్తామన్నారు ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. పిల్లలను అనాథలుగా ఎలా మార్చారు, పాకిస్తాన్ తమ దేశాన్ని ఎలా అస్థిరపరచాలనుకుంటుందో చెప్పేందుకు మిత్ర దేశాలకు వెళ్తున్నామని చెప్పారు. భారత్ 5వ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని, ఇక్కడ అస్థిరం ఏర్పడితే అది ప్రపంచం మొత్తంపైన ప్రభావితం చూపే అవకాశం ఉందన్నారు. సరిహద్దుల్లో కాల్పులను ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దన్నారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कोई हम लोग एमआईएम पार्टी, एनसीपी पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर हैं, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है. और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है. अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना. पूरे विश्व को समझना है. इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना. अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे. और हम ये हरगिज़ नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है. पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे. उनके वालिद अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ. तो ये सब बातें रखना है ना. दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे. हम उनको बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या. ये సీమాంతర ఉగ్రవాదం ఆపరేషన్ సింధూర్పై మిత్ర దేశాలకు వివరించేందుకు వెళ్తున్న వివిధ పార్టీల నాయకులకు బృందంలోని సభ్యుడు శ్రీకాంత్ షిండే కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పార్టీ విభేదాలను పక్కన పెట్టి ఐక్యంగా ఉండాలన్నారు. ప్రపంచం ముందు దేశం వైపు నిలబడదామని పిలుపునిచ్చారు. భారతదేశం ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతోందని స్పష్టం చేద్దామన్నారు శ్రీకాంత్ షిండే. एक बड़ी जिम्मेदारी 7 डेलीगेशंस पर भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है. इसके अंदर सर्वपक्षीय नेता इन्वॉल्व है. एनडीए के नेताओं को जिम्मेदारी दी है. उसी तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है हर एक डेलीगेशन लीड करने. मुझे लगता है ऑपोजिशन में से 3 से 4 डेलीगेशन ऑपोजिशन पार्टीज लीड कर रही है. तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर पार्टी डिफरेंस बाजू में रखकर हम भारत के लिए, देश के लिए सभी लोग एक है, एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं और एक साथ भारत का पक्ष रखने का काम पूरे दुनिया के सामने हम लोग करेंगे, अलग अलग देशों के सामने हम लोग करेंगे. और जिस तरीके से भारत ने गए कई सालों तक टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, जिस तरीके से टेररिस्ट छावनियों पर हमला किया भारत ने और उनको मिटाने का काम किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है. तो हमारा स्टैंड जिस प्रकार से हम जिस तरीके से
पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसके खिलाफ हम कैसे लड़ रहे हैं और ये टेररिज्म सिर्फ టర్కీ అజర్బైజాన్లకు ప్రయాణాన్ని బహిష్కరించాలన్న పిలుపుపై జ్యోతిరాదిత్య సింధియా స్పందించారు. ఇది దేశ ప్రజల భావోద్వేగ నిర్ణయం అన్నారు. దేశ ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. దేశ పౌరులు స్వచ్ఛందంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని, ఎవరి ఒత్తిడి వారిపై లేదన్నారు. దేశం అత్యున్నతమైనది, జాతీయ ప్రయోజనాలు, దేశ భద్రతపై ఎటువంటి రాజీ ఉండదన్నారు జ్యోతిరాదిత్య. देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूं, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्वेच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. భారత సాయుధ దళాల ధైర్యాన్ని ప్రపంచం మొత్తం చూసిందన్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా. భారత్ ఎప్పుడు శాంతిని కోరుకుంటుందని, యుద్ధం చేయాలనే ఆలోచన తమకు ఉండదని అన్నారు. అభివృద్ధి చెందిన భారతావనిని నిర్మించాలని అనుకుంటున్నామని చెప్పారు. 5వ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి 4వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పారు. కానీ మన పొరుగున ఉన్న పాకిస్తాన్ మాత్రం అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయి మానవాళిని నాశనం చేసేందుకు మొగ్గు చూపుతోందని ఆరోపించారు మనోజ్ సిన్హా. हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया. पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को. वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने. इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए. 10 को आप सब जानते हैं. 3:35 के आसपास 2 घंटा पहले ही DGMO पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के DGMO से. वो किसी बैठक में थे. 3:35 पर बात हुई. हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं. आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं. हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है. मैं समझता हूँ పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత పర్యాటకం తీవ్రంగా దెబ్బతిందని జమ్మూ కాశ్మీర్ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వేసవికాలం వచ్చినా పర్యాటకులు రావడం లేదన్నారు. తాము ఇప్పుడు అమర్నాథ్ యాత్రపై దృష్టి సారించామని చెప్పారు. అమర్నాథ్ యాత్ర సవ్యంగా జరగాలని కోరుకుంటున్నట్లుగా తెలిపారు. Tourism has been hit quite badly. This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident free and all the yatris to go back safe and sound, and then we will start looking at what we can do to promote tourism. Sir, what about your talks about the Pakistan sees for a peace talk? No, this is a question for Minister of External Affairs. It's not a పాకిస్తాన్ కు గూఢచర్యం చేస్తూ భారత్ కు చెందిన సున్నితమైన సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారన్న ఆరోపణలపై హర్యానాలో 6 వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారిలో ఒక మహిళా యూట్యూబర్ సైతం ఉన్నారు. వీరంతా పాక్ నిఘా సంస్థ ISIకి చెందిన వారు. తరచూ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని, శత్రుదేశానికి సున్నితమైన సమాచారం చేరవేస్తున్నారని తెలిపారు. ఆ 6 హర్యానాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హిస్సార్ ప్రాంతం నుంచి అరెస్ట్ అయిన మహిళా యూట్యూబర్ పేరు జ్యోతి మల్హోత్రా అని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం న్యాయస్థానం ఆమెకు 5 రోజుల పోలీస్ రిమాండ్ విధించింది. ఆమె ఒక ట్రావెల్ బ్లాగర్, యూట్యూబర్. ఆమె పాక్ లో పలుమార్లు పర్యటించారు. వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, స్నాప్చాట్ వంటి మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో పాక్ వ్యక్తులతో దేశ భద్రతకు ముప్పు తెచ్చే సమాచారాన్ని చేరవేసిందని అధికారులు ఆరోపించారు. 2023లో పాక్ వెళ్లిన బృందంలో తనను కూడా ఎంపిక చేశారని, అప్పుడు డానిష్ ను కలిశానని విచారణలో అంగీకరించినట్లుగా తెలిపారు. భారత్ కు వచ్చిన తర్వాత అతడితో సంప్రదింపులు కొనసాగించింది. అహ్సాన్ సూచన మేరకు ఆమె అలీ అహ్సాన్ అనే వ్యక్తిని కలుసుకుంది. పాక్ నిఘా, రక్షణ విభాగాలకు చెందిన వ్యక్తులను ఆమెకు అతడు పరిచయం చేశాడని సమాచారం.
ఎవరికంట పడకుండా ఉండేందుకు తన పాకిస్తానీ కాంటాక్ట్ల వివరాలను ఇతర పేర్లతో సేవ్ చేశానని ఆమె అంగీకరించినట్లుగా తెలుస్తోంది. 2 ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ లో పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ యూట్యూబర్ హల్చల్ చేసింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి. ट्रैवल विद जो दोस्तों, मैं हूं अभी पंजाब के अमृतसर में और अमृतसर से आज हमारा एक बार फिर से पाकिस्तान का सफ़र होने वाला है। लास्ट टाइम भी मैं गई थी एक बार जो गुरुद्वारा पिलग्रिम था, बट सेकंड टाइम मैं जा रही हूँ अभी हिंदू पिलग्रिम में और ये है हमारा पासपोर्ट जिस पे हमें मिल चुकी है स्टैंप फॉर 7 days। హర్యానా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన వారిలో ఓ విద్యార్థి సైతం ఉన్నాడు. పటియాలాలో ఖల్సా కాలేజీలో దేవేంద్ర సింగ్ దిల్హాన్ పొలిటికల్ సైన్స్ చదువుతున్నాడు. మే 12న తన ఫేస్బుక్ ఖాతాలో గన్ పిస్టల్ చిత్రాలను పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు. అతన్ని విచారించగా కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గతేడాది నవంబర్లో కర్తార్పూర్ కారిడార్ ద్వారా పాక్ వెళ్లి అక్కడి ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ అధికారులతో భారత్కు సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారాన్ని పంచుకున్నట్లుగా అంగీకరించాడు. అందుకు పాక్ అధికారులు పెద్ద మొత్తంలో డప్పు ముట్టజెప్పినట్లుగా తెలిపాడు. పటియాలా మిలిటరీ కంటోన్మెంట్ కు సంబంధించిన చిత్రాలను సైతం అతడు పాక్ అధికారులకు అందించాడు. దేవేంద్ర సింగ్ ఫోన్ ను స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్ దర్యాప్తునకు పంపించారు. డబ్బు లావాదేవీలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నామని, దీనిపై పూర్తి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందన్నారు అధికారులు. ఇద్దరు ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవాదులను ఎన్ఐఏ అరెస్ట్ చేసింది. అబ్దుల్లా ఫయాజ్ షేక్ తల్హా ఖాన్ ను ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎన్ఐఏ అరెస్ట్ చేసింది. 2023 పూణె బాంబు తయారీ కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా ఉన్న వీరు ఇప్పటి వరకు ఇండోనేషియాలో తలదాచుకుని దాడికి ప్రణాళికలు రచించారు. ప్రణాళికలను అమలు చేయడంలో భాగంగా ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్తా నుంచి తిరిగి వచ్చే ప్రయత్నంలో ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ లోనే ఎన్ఐఏ అరెస్ట్ చేసింది. ఇద్దరిని ఎన్ఐఏ కోర్టులో హాజరుపరచగా నాన్ బైలబుల్ వారెంట్లు జారీ చేసింది ఎన్ఐఏ కోర్టు. పూణేలోని ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని బాంబులను తయారు చేస్తున్నారు. గతంలో ఇద్దరి సమాచారం కోసం 3 లక్షల రివార్డును సైతం ప్రకటించారు. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఏపీలో మహిళలందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్టు 15 నుంచి ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయం కల్పిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. కర్నూలులో ఏర్పాటు చేసిన స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం ఇల్లు పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుతామని ప్రజలతో ప్రమాణం చేయించారు. రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంచాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో రైతు బజార్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ప్రపంచం గర్వించేలా యోగా డే నిర్వహిస్తామన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. ఏదైతే నేను చెప్పానో మా ఆడబిడ్డలు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కూడా తొందరలోనే ఇస్తా. దీనికి కూడా ఆలోచిస్తున్నాను. అవసరమైతే ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర దినోత్సవాన తప్పకుండా మా ఆడబిడ్డలు అప్పటి నుంచి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానిది. నేను వివిధ సమయాల్లో వివిధ విషయాలు టేకప్ చేశాను. ఈ రోజు నేను రైతు బజారుకి వెళ్ళాను. రైతు బజార్లు నేనే పెట్టాను. 1999లో పెట్టాను. ఆ రోజు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో రైతులకు గిట్టుబాటు ధర రావాలి, వినియోగదారులకు నాణ్యమైన తక్కువ ధరకే కూరగాయలు గాని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఇవ్వాలని ఆ రోజు ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాం. దీనికోసమే పల్లె వెలుగనే పేరుతో ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా తీసుకొచ్చాం. తెల్లవారితో ఫస్ట్ అవర్ లో రైతు బజార్ దగ్గర తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టేవాళ్ళం. దానివల్ల చాలా మంది రైతులు మధ్య దళారులు లేకుండా వాళ్ళంతా వాళ్ళ యొక్క పండించిన పంటలు అమ్ముకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ రోజు 125 రైతు బజార్లే మన దగ్గరున్నాయి. కానీ కారణాలు ఏదైనా కావచ్చు గాని కాలక్రమేణా దీనిపైన శ్రద్ధ పెట్టలేకపోయారు. ఈ రోజు నేను చూశాను. ఏదైతే ఇక్కడ చూసిన రైతు బజార్ని ఒక ఆదర్శంగా తయారు చేస్తాను. పక్కన భూమి ఉంది. 6 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి 1 సంవత్సరం లోపల అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ కూడా పెట్టి ఒక బెస్ట్ రైతు బజారుగా తయారు చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు విశాఖపట్నంలో 10వ వార్షిక యోగా డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. వారు అక్కడికి వస్తున్నారు. ప్రపంచం మెచ్చుకునే విధంగా ఈ యోగా డే చేపిస్తానని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇది ఒక చరిత్ర. యోగా అనేది మన పూర్వీకులు మనకిచ్చినటువంటి వరం, ఒక వారసత్వం. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఆడబిడ్డలందరూ ఓటేస్తే మరోసారి తానే సీఎం అవుతానని రేవంత్ రెడ్డి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్లోని ఓ కన్వెన్షన్ హాల్లో విహబ్ ఉమెన్ యాక్సెలరేషన్ కార్యక్రమానికి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. మహిళా సంఘాల్లో 67 లక్షల మంది సభ్యులున్నారని, వాళ్లు 1 కోటి మంది కావాలన్నారు. పెట్రోల్ వ్యాపారం అంటే అంబానీ, సోలార్ పవర్ అంటే అదాని గుర్తొస్తారని, వాళ్లతో పోటీపడే విధంగా పెట్రోల్ బంకులు, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు మహిళలు నెలకొల్పేలా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందన్నారు సీఎం రేవంత్. 67 లక్షల మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ 67 లక్షల మంది సభ్యులను 1 కోటి మందిగా మార్చాల్సిందిగా సంఘాలలో సభ్యులుగా చేయాల్సిన బాధ్యత మీదే. ఆ 1 కోటి మంది మహిళలు అనుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వాన్నైనా గద్దెనెక్కించగలరు, ఏ ప్రభుత్వాన్నైనా గద్దె దించగలరు. మొన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేను బాధ్యత చేపట్టిన అంటే 92 లక్షల ఓట్లు వచ్చినాయి. మరి 1 కోటి మంది మహిళలు 1 కోటి ఓట్లు, మీరు ఎక్కడ ఓటు వేస్తే అక్కడ, వీళ్ళెవ్వరు ఓటు వేసినా వేయకపోయినా మీ 1 కోటి మంది మహిళలు అనుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించగలరు, నిర్దేశించగలరు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించగలరు. అంత గొప్ప మహిళా శక్తి ఉన్న మహిళల్ని ప్రోత్సహించడం మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. ఇంతకుముందు దివ్య రాజేంద్రన్ గారు చెప్పినట్టు పెట్రోల్ వ్యాపారము అని అంటే, పెట్రోల్ బంకులు అంటే రిలయన్స్ గుర్తొస్తుంది, సోలార్ పవర్ అంటే అంబానీ గుర్తొస్తాడు. అదానీ అంబానీలు పెట్రోలియం బిజినెస్కు, సోలార్ పవర్ బిజినెస్కి మారు పేరైతే ఈరోజు మా ఆడపడుచులకు మీకు పెట్రోల్ బంకులు పెట్టుకునే అవకాశం ఇచ్చే నారాయణపేటలో నూతనంగా ఆడబిడ్డల చేత పెట్రోల్ బంకు నిర్వహించడానికి ఈరోజు మా ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించింది. అదేవిధంగా అదానీ చేతుల్లో ఉండే సోలార్ పవర్ ఈరోజు 1000 మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసే ఒప్పందాలని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ ద్వారా మహిళా సంఘాలకు ఈరోజు ఒప్పందాలు చేయించి సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసే వ్యాపారాన్ని ఈరోజు ఆడపడుచులకు అందించడం జరిగింది. లో వోల్టేజ్ సమస్య లేకుండా నాణ్యమైన విద్యుత్ను అందించడమే తెలంగాణ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. కొత్తగూడెం కలెక్టరేట్లో విద్యుత్ సబ్స్టేషన్స్ కు శంకుస్థాపన చేశారు. జూన్ 2న యువకుల కోసం కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. విద్యుత్ సమస్య రాకుండా సకాలంలో మరమ్మతులు చేయడానికి అంబులెన్స్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూనే 57,000 ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూనే దీన్ని కూడా తీసుకుని దీంట్లో కేవలం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు మైనార్టీ మాత్రమే కాదు, చివరికి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఉన్నటువంటి అప్పర్ కమ్యూనిటీ దాచినప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ 4 యువ వికాసం వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పి దీంట్లో ప్రత్యేకంగా నిధులు పెట్టి ఆ స్కీమ్ లో నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను. అట్లాగే ఇందిరమ్మ ఇల్లు సంబంధించి 10 గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చూసారు. ఇవాళ ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 3,500 ఇళ్లకు తగ్గకుండా ఈ సంవత్సరం, వచ్చే సంవత్సరం మళ్ళీ ఇంకో 3,500 ఇస్తాం. ఈ ఒక సంవత్సరం 3,500 ఇళ్లకు ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో, రాష్ట్రంలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు 4,50,000 ఇళ్లు, 4,50,000 ఇళ్లని 22,500. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మారుతాడంటూ వస్తున్న వార్తలపై టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ స్పందించారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తున్నామని, తెలంగాణ ప్రజల అండదండలు తమ ప్రభుత్వంపై ఉన్నాయన్నారు. రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా రేవంత్ పరిపాలిస్తుంటే సీఎంను మార్చాల్సిన అవసరం ఏముందన్నారు. బీఆర్ఎస్లో 3 ముక్కలాట నడుస్తోందని విమర్శించారు. మోదీ ధైర్య సాహసాలను మొన్నటి యుద్ధంలోనే చూశామని సెటర్ వేశారు మహేష్ కుమార్ గౌడ్. వీళ్ళు చెప్తా పోతే ఇంత బహత్తరమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు ఏమవసరం ఉంటుంది? ఆయన బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ యొక్క విధి విధానాలు మాట్లాడే అవసరం లేదు. ఈ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పని అయిపోయింది. చాలా సందర్భాలు చెప్పాను. ఇప్పుడు ఉనికి కోసం ఏదో తాపత్రయపడుతున్నారు తప్ప బీఆర్ఎస్ ఇంకా ప్రజలు ఆదరిస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు. అక్కడ 3 ముక్కలాట నడుస్తూ ఉంది. కవితకి కేసీఆర్కి, కవితకి కేటీఆర్కి, కేటీఆర్కి హరీష్ రావుకి అసలు ఏమాత్రం సొగసకుండా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా అక్కడ ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ఇవన్నీ తెలుసుకొని కేసీఆర్ గారు ఫామ్ హౌస్ కి పరిమితం అయిపోయినాడు.
హరీష్ రావుని అడ్డం పెట్టుకుని బీఆర్ఎస్ ఎల్పీని చీల్చాలని రేవంత్ చూస్తున్నాడని బీజేపీ నేత మహేశ్వర్ రెడ్డి కామెంట్స్ చేశారు. హరీష్ రావు కవితలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మద్దతు ఉందని బాంబు పేల్చారు. కేటీఆర్ ప్యారిస్ టూర్లో ఉండగా బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ రెండుగా చీలబోతోందన్నారు. రజతోత్సవంలో కవిత, హరీష్ రావులు డమ్మీలుగా మారిపోయారన్నారు. కేసీఆర్ కుటుంబంలో అంతర్గత కుమ్ములాటలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయని జోస్యం చెప్పారు. మహిళా సాధికారతలో బీఆర్ఎస్ విఫలమైందని చెప్పడం వ్యూహాత్మకమే అని అన్నారు. రాజకీయంగా అణిచివేసేందుకు కేటీఆర్ కుట్ర చేస్తున్నారని కవిత ఆవేదన చెందుతోందన్నారు. జగన్ కి షర్మిల ఎదురు తిరిగినట్లు కేటీఆర్ కి కవిత ఎదురు తిరుగుతోందన్నారు మహేశ్వర్ రెడ్డి. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హరీష్ రావుతో మరోసారి భేటీ అయ్యారు. శుక్రవారం కేటీఆర్ కోకాపేటలోని హరీష్ రావు నివాసానికి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. వారిద్దరూ దాదాపు 2 గంటల పాటు తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించారు. అయితే శనివారం కూడా కేటీఆర్ హరీష్ రావు నివాసానికి వెళ్లి భేటీ కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గత కొద్ది రోజులుగా హరీష్ రావు పార్టీ మారుతున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ ప్రచారాన్ని హరీష్ రావు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ ప్రచారంపై సైబర్ సెల్ కు బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫిర్యాదు సైతం చేశారు. పార్టీలో హరీష్ రావు ప్రాముఖ్యత తగ్గిందన్న ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుండటంతో ఆ ప్రచారానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని హరీష్ రావు ఇంటికి వెళ్లి కేటీఆర్ భేటీ అయినట్లుగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇవాళ మాజీ ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో కేటీఆర్ హరీష్ రావులు భేటీ అయ్యారు. పేదలను పక్కన పెట్టి పైసలు ఇచ్చిన వారి పేర్లను ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు అర్హులుగా పరిగణిస్తున్నారని కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం గ్రామ సభలు నిర్వహించకుండానే లబ్ధిదారులను ఎలా ఎంపిక చేశారని ప్రభుత్వాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకానికి అనర్హుల పేర్లు ఎంపిక చేస్తే ప్రజా ఉద్యమాన్ని చేపడతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే జీవో నెంబర్ 7 కౌశికుడు కంటిన్యూ చేస్తూ జీవో నెంబర్ 7 ప్రకారము కలెక్టర్ గారు బెనిఫిషియరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇందిరమ్మ ఇళ్ళకి శాంక్షన్ ఇవ్వని చెప్పిండు. కరీంనగర్ ఎగ్జాంపుల్ కరీంనగర్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో చూస్తున్నాం. కరీంనగర్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ప్రజాపాలన పెట్టిండ్రు, బెనిఫిషియరీ శాంక్షన్ లిస్టు అనౌన్స్ చేసుకున్నారు. తీసుకుపోయి కలెక్టర్ గారు లాగిన్లో ఉన్నది. అప్పుడు కరీంనగర్ ఇన్ఛార్జ్ ఏ మహానుభావుడులో ఆ కరీంనగర్ ఇన్ఛార్జ్ సస్పెండ్ అయ్యిండు. సస్పెండ్ కొత్త ఇన్ఛార్జ్ కోసం చూసి ఆయన ఇవన్నీ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అని చెప్తున్నారు. రాత్రి క్యాన్సిల్ అని చెప్తున్నారు. ఆ బెనిఫిషియరీ లిస్ట్ మొత్తం లాగిన్లో నుంచి ఇంతవరకు శాంక్షన్ కాలేదు. ఆ క్యాన్సిల్ చేసి మరో కొత్త ఇన్ఛార్జ్ వస్తాడు కరీంనగర్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి, ఆయన ఒక లిస్ట్ ఇస్తారట. అంటే మరి ఆయన ఎవరు లిస్ట్ ఇస్తాడు? మేము డిమాండ్ చేసినాం, ప్రజాపాలన ఏదైతే అర్హులైన లిస్ట్ ఉన్నదో దాని మీ లాగిన్లో ఉన్నది, ఈరోజు రేపు శాంక్షన్ చేయండి. శాంక్షన్ చేసి ప్రతి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి వైసీపీని నాశనం చేయాలనే లక్ష్యంతో చంద్రబాబు పనిచేస్తున్నారని భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం మాజీ ఉద్యోగులను అరెస్టులను ఖండిస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం రాక్షసంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. చంద్రబాబు అప్రజాస్వామికంగా పాలన సాగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎంత రాక్షసంగా వ్యవహరిస్తోంది, ఎంత అప్రజాస్వామికంగా పరిపాలిస్తోంది. సూపర్ 6 అన్నటువంటి పేరుతో హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాదాపు సంవత్సరమైనా కూడా వాళ్ళ పాలనలోకి వచ్చి ఇప్పటి వరకు ఒక్క ప్రజామోదమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోకుండా ప్రజలకిచ్చినటువంటి వాగ్దానాల్ని ఒక్కదాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా నెరవేర్చకుండా నిరంతరము డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ కలిశారు. మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణలో తెలంగాణ పోలీసు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు దక్కించుకుంది. దుబాయ్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఇటీవల ఎక్సలెన్స్ యాంటీ నార్కోటిక్స్ అవార్డును సివి ఆనంద్ అందుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎంను సివి ఆనంద్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. 138 దేశాలతో పోటీపడి ప్రపంచంలోనే తెలంగాణ నెంబర్ 1గా నిలవడంపై ఈ సందర్భంగా సివి ఆనంద్ ను ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు. ఇది వాల్టి ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్. కీప్ వాచింగ్ HM TV.